കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് indeterminate forms of the type 0 by 0, infinity by infinity and infinity minus infinity എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു. And in this class we discuss some other indeterminate forms. The first form is 0 into infinity. Okay, we cannot say that what is the value of 0 into infinity. Any number multiplied by 0 is equal to 0, that we know that, but any number multiplied by infinity is equal to infinity. Okay, so this is an indeterminate form. 0 into infinity is an indeterminate form. Okay, so how can we find the limit of an indeterminate form of the type 0 into infinity? So consider an example. Here in all the remaining indeterminate forms, we will transform these type of indeterminate forms to either 0 by 0 or infinity by infinity by algebraic manipulation. Okay, ബാക്കി ഏത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫോംസിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അൾജിബ്രായിക് മാനിപ്പുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴൊക്കെ പോസിബിൾ ആകുമോ അപ്പോൾ തന്നെ, whenever it is conveniently possible, all the other indeterminate forms are transformed to the indeterminate forms 0 by 0 or infinity by infinity, and then we apply L'Hopital's rule. Okay, so in this case also the indeterminate form 0 into infinity is changed to infinity by infinity or 0 by 0. So consider this example. Evaluate limit of x into ln x as x tends to 0 from the right. Okay, so when x tends to 0, this x becomes 0 and log 0 ln 0 is equal to infinity, right? So this is of the form 0 into infinity. And by suitably arranging this x as 1 divided by 1 by x, here this limit of x into ln x is equal to limit of ln x divided by 1 by x. Now consider this. What about this? This is log 0 and that is infinity divided by 1 by 0, that is again infinity. Okay, but നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്, അതല്ലാതെ log 0 ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Limit of log x as x tends to 0 from the right is equal to infinity, and limit of 1 by x as x tends to 0 from the right is equal to infinity. So this is of the form infinity by infinity. So this is equal to this, and this is the type infinity by infinity. This you എഴുതണം കേട്ടോ, നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, and infinity by infinity ആണ് എങ്കിൽ we can apply L'Hopital's rule. So this is equal to limit of ln x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ 1 by x, and 1 by x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവോ minus 1 by x square. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? We get a negative x in the numerator. ശരിയാണല്ലോ, and when x tends to 0 from the right, negative x goes to 0. So the limit of this is equal to 0. Okay, now the second example, evaluate cosec x into ln of 1 minus sin x. This is also of the form, what is cosec 0? That is 1 by sin 0, it's infinity, right? Infinity into log of 1 minus sin x, sin 0 0 ആണ്, log 1 0 ആണ്. So this is infinity into 0 form ആണ്. Okay, infinity into 0. And ഈ cosec x നെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് 1 by sin x എഴുതുന്നു. ഈക്വൽ ആണല്ലോ അല്ലേ, വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. And this is the form 0 by 0. Again we apply L'Hopital's rule and we get the answer -1. കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടിരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം. Now ഇതുണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് പവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ പവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? 0 raised to 0. വാട്ട് ഈസ് 0 raised to 0? വി ഡോണ്ട് നോ. ഇൻഫിനിറ്റി raised to 0 അറിയില്ല. 1 raised to infinity അറിയില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നാം, 1 raised to infinity ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം തോന്നാം. അത് 1 ആണെന്ന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, രണ്ട് സ്ഥലത്തും ലോഗൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കാണാം, കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് കാണാം. സോ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവില്ല. 1 raised to infinity എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 3 ടൈപ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ, നോക്കാം കേട്ടോ. 0 raised to 0, ലിമിറ്റ് ഓഫ് x raised to x when x tends to 0 from the right. അപ്പോൾ 0 raised to 0 ആണല്ലോ വരുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ y എന്ന് എടുക്കും. y is equal to x raised to x എന്ന് എടുക്കും. എന്നിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് log എടുക്കും. അപ്പോൾ ln y is equal to എന്താ വരിക, x into ln x എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ln y എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ln y-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കും. ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ലിമിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ y-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് കിട്ടിക്കോളും. ഓക്കെ, അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ln y-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണുന്നു. ലിമിറ്റ് ഓഫ് x ഇൻറ്റു ln x as x ടെൻഡ്സ് ടു 0 പ്ലസ്, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്, കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ശരിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ y നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താ, ലിമിറ്റ് ഓഫ് x റേസ് ടു x, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് y, സിൻസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു x റേസ് ടു x ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് y ആണ്. അപ്പോൾ y എന്ന് പറയുന്നത് e റേസ് ടു ln y ആണല്ലോ അല്ലേ. e റേസ് ടു ln y ഈസ് ഈക്വൽ ടു y, ഇതാ y is equal to e raised to ln y. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു e raised to ലിമിറ്റ് ഓഫ് ln y. ഇത് ലിമിറ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ പി ജിക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ തിയറം പഠിച്ചോളും. ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റിസൾട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി ജിയിലെത്തുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചോളും. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ റിസൾട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ln y ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇ റേസ് ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് ln y ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ലിമിറ്റ് ഓഫ് ln y എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 0. സോ ദിസ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു 0 ആൻഡ് ഇ റേസ് ടു 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഈ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാ 0 റേസ് ടു 0 ആണ്, ln y എടുക്കുന്നു, ചെയ്തു പോകുന്നു. കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത്. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും, ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഇ റേസ് ടു 0 എന്നിട്ട് ഗെയിൻ 1 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അടുത്തത് x ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റി റേസ് ടു 0. ഇതും പവർ തന്നെയാണ്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇതിനകത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ലോഗ് തന്നെ എടുക്കും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്തു പോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ ln y, ഇതാ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്ക്, ലിമിറ്റ് ഓഫ് 1/x റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും, ശരിയല്ലേ. ഇൻഫിനിറ്റി റേസ് ടു സൈൻ 0 0 ആണ്. സോ ഇൻഫിനിറ്റി റേസ് ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഫോമാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ y എടുക്കും, ln y എടുക്കും, ln y-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണും, ദെൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കും, ln y-ൻ്റെ ലിമിറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫോംസിലേക്കൊക്കെ വരും. 0 ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് വന്നു. അതിനെ നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ 0/0 ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ln 1/x താഴേക്ക് എടുത്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ തോന്നും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ചിലത് എളുപ്പമായിരിക്കും, ചിലത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് 0. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേസ് ടു എടുത്താൽ മതി, ദാറ്റ് ഇസ് 1. അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നോക്കിയാൽ മതി, മനസ്സിലായിക്കോളും. tan x റേസ് ടു cos x എന്ന് പറയുന്നത് x π/2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആണ് പ്രോബ്ലംസ് വരും. അടുത്തത് 1 റേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിളാണ്. ln y എടുക്കുന്നു, ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇതെല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഒരേ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണ്, ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ. ഇതിനകത്ത് ലോപിതാൽസ് റൂള് കറക്റ്റായിട്ടല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് എവിടെയാണ് തെറ്റിയത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, കാരണം 1ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് 0/0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോപിതാൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 5 × x റേസ് ടു 4 / 2x എന്ന് വന്നു, സമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഇവിടെ നമ്മൾ 1ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് 5/2 അല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് 5/2 കിട്ടുമായിരുന്നു. അതിന് പകരം വീണ്ടും ലോപിതാൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 5/2 എന്ന് പറയുന്നത് 0/0 ഇൻഫിനിറ്റി/ഇൻഫിനിറ്റി ഒന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ലോപിതാൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു 5/2 എന്ന് എഴുതണം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഇവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അടുത്തത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ. ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോംസ് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖകരമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് ചോദിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നിർത്താം.